عرفان صدیقی کی میڈیا سے گفتگو جاری ہے، آئیے آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں۔ تو حکومت کو گویا انہوں نے یہ پیغام دیا ہے کہ آپ اس عمل کو اپنی نیچرل پروسیس پہ چھوڑ دیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے وہی کمیشن بنانے کی بات کی ہے، 2 ایونٹس جو ہیں 9 مئی کے اور 26 نومبر کے، جو پہلے بھی کرتے رہے ہیں۔ تو آل ان آل چونکہ ہم توقع کر رہے تھے کہ وہ تحریری طور پہ لے کے آئیں گے اور ہم کوئی ان نکات کی روشنی میں بات کر سکیں گے، وہ نہ ہو سکی۔ ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ جی ہمیں پھر فیسیلیٹیٹ کیا جائے خان صاحب سے ملاقات کے لیے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ خان صاحب نے یہ پروسیس شروع کیا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ قدم قدم پہ ان کی رہنمائی لی جائے، ان سے مشاورت کی جائے، ان سے ہدایات لی جائیں۔ ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ہم نے انہیں کہا جی کہ آپ کو ہم یقیناً یہ سہولت فراہم کریں گے، آپ خان صاحب سے ملیں، ان سے مشاورت کریں، ان سے رہنمائی لیں، گائیڈنس لیں۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد ہم جو تیسری میٹنگ ہوگی اس کے اندر اپنے تحریری مطالبات یا چارٹر آف ڈیمانڈز جو ہے وہ لے کے آئیں گے۔ تو ہماری طرف سے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوا۔ ہم نے کہا جی کہ بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے لیے انہوں نے ٹائم مانگا ہے جی کہ تقریباً 1 ہفتے کے اندر ہمارا پروسیس پورا ہو جائے گا، تو ہم اگلی میٹنگ کا جو ہے آپ کو بتائیں گے اور اس تاریخ پہ رکھ لی جائیں۔ عملاً اب یہ مذاکرات تقریباً 1 ہفتہ آگے چلے گئے ہیں اور حکومت کی طرف سے کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی ہے جو مذاکرات کو آگے لے جانے کا سبب بنی ہو یا تاخیر ہوئی ہو۔ یہ ان کی اپنی ضرورت ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک جائز ضرورت ہے۔ انہیں یقیناً خان صاحب سے رہنمائی چاہیے اور اس کے لیے ہم جو ان کی مدد کر سکتے ہیں، جو سہولت دے سکتے ہیں وہ دے رہے ہیں، اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ اگلی دفعہ جب وہ آئیں گے تو اپنی سالڈ ڈیمانڈز کو تحریری شکل کے اندر، بلیک اینڈ وائٹ کے اندر، جیسا کہ آج انہوں نے کمٹ کیا ہے، وہ لے کے آئیں گے تاکہ ہم رسمی طریقے سے اور ایک باضابطہ انداز میں مذاکرات کو، گفتگو کو، بات چیت کو آگے چلا سکیں۔ جی مجھے اگرچہ کوئی سوال بھی پوری طرح سمجھ نہیں آیا، لیکن صالح ظافر صاحب نے جو کچھ کہا ہے وہ جتنا میں سمجھ پایا ہوں وہ یہی ہے کہ کیا کوئی پیش رفت ہوئی ہے۔ دیکھیں، جب مذاکرات ہو رہے ہوتے ہیں، میرے بہت ہی عزیز دوست ہیں، بڑے کونا مشق صحافی ہیں اور بڑا نشیب و فراز دیکھا ہوا ہے انہوں نے، یہ جانتے ہیں کہ جب مذاکرات ہو رہے ہوتے ہیں تو ان مذاکرات کا جاری رہنا ہی بہت بڑی پیش رفت ہوتی ہے۔ اگر وہ مذاکرات نہیں ٹوٹتے اور کسی نہ کسی کچی پکی ڈور کے ساتھ آگے چلتے رہتے ہیں تو اس سے اچھے نتائج کی توقع رکھنی چاہیے۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ ان کی طرف سے جو گفتگو کی گئی ہے اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس میں بہت زیادہ تلخی پائی جاتی ہو یا کرخت لہجہ ہو۔ انہوں نے بہت سی چیزوں کو اپریشیٹ کیا اور یہ بھی کہا کہ جی ہمیں جمہوریت کے استحکام کے لیے، معیشت کے استحکام کے لیے مل جل کے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ صرف اس اسپرٹ کا ہونا کم از کم فی الوقت ایک مثبت پیش رفت ہے۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس سوال کا تعلق ہمارے آج کے مذاکرات سے ہے۔ یقیناً یہ مذاکرات بھی جو ہو رہے ہیں ان کے پیش نظر بھی یہی ہے کہ ملک کے حالات جو ہیں ان کے اندر ایک ٹھہراؤ آئے اور ملک آگے بڑھے، جو کہ اللہ کے فضل و کرم سے بہرحال آگے بڑھ رہا ہے۔ لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس طرح کے معاملات آج نہیں ہیں، برسا برس سے پیش ہیں ہمیں۔ جب تک ہماری معیشت مستحکم نہیں ہوگی، جب تک نوجوانوں کے لیے مواقع نہیں نکلیں گے اور جب تک نوجوانوں کے لیے ایک سمت کا تعین نہیں کر دیا جائے گا تو یہ ایشوز رہیں گے۔ لاسٹ ایئر بھی نہیں ہو سکا، 6 جنوری کی تاریخ ہے جو کہ آپ بھی اور آپ کے جو نون لیگ کی قانونی ٹیم ہے وہ بھی کہہ چکی ہے، بڑے اسٹرانگ ایویڈنس ہیں، وفاقی وزراء بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو سزا ہو جائے گی اور 14 سال کے ٹویٹ آ رہے ہیں۔ تو اگر سزا ہو جاتی ہے منڈے کو تو مذاکرات سمجھ تو کچھ بیک فٹ پہ تو نہیں چلے جائے گا یہ سب؟ دیکھیں، ہم پہلی جو ہماری میٹنگ تھی اس میں ہم نے چند چیزیں طے کی تھی۔
आपस में। एक ये कि जो बाहर के अवामिल हैं, बाहर के मामलात हैं, बाहर की तब्दीलियां हैं, चाहे वो मुकदमात हैं, चाहे उनके फ़ैसले हैं, चाहे वो सज़ाएँ हैं, चाहे वो बरीयत है, चाहे वो किसी का बयान है, चाहे वो किसी का टॉक शो है, हम उन चीज़ों को अहमियत नहीं देंगे। हम इस कमरे के अंदर जो एक फ़ज़ा हमने बनाई है उसको जारी रखेंगे। तो मैं समझता हूँ कि जो भी नतीजा आएगा 6 जनवरी को, कम से कम हमारी तरफ से उस नतीजे की बुनियाद पे मुज़ाकरात जो हैं उनके तसलसल में कोई रुकावट नहीं आएगी। जो उन्होंने एक सिविल नाफरमानी की तहरीक और रेमिटेंस रोकने की एक तहरीक की अनाउंसमेंट की है, क्या उन्होंने वापस लेने की यकीन दहानी कराई है या उसको डेफर? दूसरा सवाल ये है कि आप क्या समझते हैं जब डिमांड्स आ गई है, ज़बानी भी होती है, ज़रूरी भी हो जाती है, तो फिर एक हफ्ता क्यों डिले किया गया? और आप क्या समझते हैं कि अगर यही फाइनल 2 डिमांड होगी या तहरीरी तौर पर मज़ीद भी कुछ आ सकता है? देखिए ना, जहाँ तक आपके दूसरे सवाल का ताल्लुक है, ये हमारी तरफ से कुछ नहीं कहा गया कि एक हफ़्ता आगे ले जाएं। ये उनकी डिमांड है जिन्होंने मुतालबात लेके आने हैं। हो सकता है कि वो उन मुतालबात में मज़ीद तराश खराश करना चाहते हों, नए सिरे से कोई तरजीहात बनाना चाहते हों। मुझे नहीं मालूम कि उनके पेश नज़र कोई बात ऐसी हुई होगी कि जिसके पेश नज़र वो चाहते हैं कि मामला 6-7 दिन आगे चला जाए। हमारी तरफ से नहीं है। हमारी तरफ से मुतालबात आए होते तो फिर हम कहते जी कि इन मुतालबात पे गौर करने के लिए, अपनी लीडरशिप के पास ले जाने के लिए, वकला से मशवरा करने के लिए हमें इतना टाइम चाहिए। उसकी नौबत नहीं आई। अभी आप यूँ जानिए कि जो गेंद है वो उन्हीं के कोर्ट में है। पहला सवाल क्या था आपका? हाँ, वो उस सिलसिले में ना हमने कोई ज़मानत चाहिए उनसे, ना हमने कोई गिला किया है उनसे, ना हमने उनसे कहा है जी कि आप ये कॉल वापस लें। ये उनकी सवाबदीद पे हमने छोड़ा हुआ है। वो अगर इसको मुनासिब समझते हैं कि मुज़ाकरात भी चलते रहें, सिविल नाफरमानी भी चलती रहे, पाकिस्तान की मईशत को रोकने के लिए वो जो इक़दामात करना चाहते हैं वो भी करते रहें, ये हम उन पे छोड़ते हैं। हमने कोई मुतालबा नहीं किया कि जी इस कॉल को वापस लें। इरफान सदीकी साहब, जो 2 मुतालबात, जो बड़े मुतालबात सामने आ रहे हैं, एक तो जो जुडिशल कमीशन के हवाले से और एक बानी पीटीआई की रिहाई समेत तमाम जो सियासी कैदी हैं, इस पर आप एक सीनियर सियासतदान हैं, पाकिस्तान के आईन और कानून में क्या इस तरह की कोई गुंजाइश मौजूद है? क्या कमेंट करेंगे? देखिए, मुतालबात आने के बाद हम यकीनन देखेंगे, लेकिन आप अगर चाहते हैं कि मैं कमेटी के रुकन से हट के आपने सियासत का जिक्र किया, हमें ये देखना होगा कि क्या पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि किसी एग्जीक्यूटिव आर्डर से कैदियों की सज़ाएं ख़त्म हुई हों। हमारे यहाँ मुझे कम से कम ऐसा कोई वाक़या याद नहीं आता है। एक वाक़या बयान किया जाता है मुजीबर रहमान साहब का, शेख मुजीबर रहमान का, कि उनको अगरतला साजिश केस जो चल रहा था, एक एग्जीक्यूटिव आर्डर था मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर का जिसके तहत वो बाहर आए थे, लेकिन वो एक जमहूरी पैरोल पे आए थे, जमहूरी वो अहद का वाक़या नहीं है। दूसरी बात ये है कि हम कानूनी मुशावरत करेंगे इस मुतालबे पे कि हुकूमत क्या कर सकती है। मैंने कम से कम अपनी ज़ाती तौर पे मैं बता दूं कि मैंने पहली मीटिंग में भी उनसे कहा था कि जी आप 3.25 साल आपकी हुकूमत रही है, आप हुकूमत के असरार और रमूज़ को भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और डार साहब से लेके और मुझसे लेके और राना साहब से लेके जितनी सफ़ बैठी हुई थी, ये सब की सब जेलों में रही है उस दौरान। अगर इनमें से कोई एग्जीक्यूटिव आर्डर से बाहर निकला हो तो उसकी निशानदेही करें, लेकिन ऐसा नहीं है। सब ने अपने मुकदमे लड़े हैं। मुतालबात में एक सवाल मेरा ये कि मुतालबात में एक पीटीआई का जो मेजर मुतालबा था वो ये था कि जो 8 फरवरी को इलेक्शन हुए हैं उस हवाले से उसकी तहकीकात उस पे कोई बात नहीं की उन्होंने। ना 8 फरवरी के इलेक्शन पे कोई बात की है उन्होंने, ना 26वीं तरमीम पे कोई बात की है। आपकी पार्टी के मियां जावेद लतीफ साहब और अली अब्बासी साहब, वो जो है मुज़ाकरात के हवाले से जो अपने तफज़ात का ज़ाहिर करके वो कह रहे हैं कि मुज़ाकरात नहीं होना चाहिए, अगर इसी तरह हो रहा है तो फिर टीटीपी और उनके कहने के बावजूद मुज़ाकरात हो रहे हैं ना, तो जो हो रहा है उसे देखें। एक सवाल सर, ये बताइए कि क्या बतौर हुकूमत आप इमरान को पैरोल पर रिहा करके मुज़ाकरात में शामिल करने की तजवीज़ का जायज़ा लेने के लिए तैयार है? इस तरह की कोई डिमांड उनकी तरफ से नहीं आई कि वो भी मुज़ाकरात की टेबल पे बैठना चाहते हैं और उनको पैरोल पे रिहा करें। अगर ऐसी कोई डिमांड उनकी तरफ से आएगी तो फिर हमारे जो मुतल्लका शोबे हैं, कानूनी शोबा है या
वजारत दाखिला है वो इस पर अपना इनपुट देगी। इरफान साहब, पीटीआई की तरफ से ये कहा गया है कि जो केसेस हैं उनको अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचने लिए हुकूमत को रुकावट ना डालें और मजीद केसेस ना बनाए जाएं। ये तो आज मुतालबा रखा गया है।